Welcome to all of you in the police headquarters. Today's press briefing has been called because there have been recent reports about rise in the violent crimes, particularly murders, in the state of Punjab. So, about that, I would like to mention that this year, 2022, we had about 100 days till yesterday. There have been 158 murders in the state, which brings पंजाबी कर लेंगे अच्छा नहीं पंजाबी कर लेंगे 158 ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੜੀਏ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਮਰਡਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ਨਾਲ तो 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 724 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰਡਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 757 ਹੋਏ ਸੀ ਅਗੇਨ 65 ਐਵਰੀ ਮੰਥ तो अगर ਅਸੀਂ देखिए मंथली एवरेज 65 60 और 50 तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है नंबर 1 बट दिस इज़ नॉट अ हैप्पी सिचुएशन सानू इस मर्डर रेट नू होर कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोकां दा भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करदा एक तो ये है 2 पॉइंट है एक तो ये है कि जिहड़ा लाइसेंस्ड वैपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है वो ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ पुलिस होवे कोर्ट हो होर कोई महकमा हो समाज के पतवंते हैं इन्हां दे राही हल करने की कोशिश की जाए अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर की रेट होर घट हो सकती है बिकॉज एवरी लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट और साढ़े सारियां दा ये फर्ज है कि असी मिल के जो मर्डर रेट नूं पंजाब च कम करिए जिहड़ी गल करिए इस साल दे जिहड़े केसिस होए ने 158 इस दे विचों गैंगस्टर वालों क्योंकि गैंगस्टर की गल बार बार आ रही है गैंगस्टर वालों जिहड़े होए ने या गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट मार्जिनल भी हो सकता है वो 6 केस ने आउट ऑफ 158 6 केसां दे विच गैंगस्टर एंगल टोटल या मार्जिनल इन्वॉल्व हो सकता है ये सारे दे सारे केस जड़ों दर्ज होए सी ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ 24 ਬੰਦੇ 24 ਐਕਿਊਜ਼ ਇਨ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ आर्म्स एम्यूनिशन है 7 पिस्टल ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ इस्तेमाल हुई हैं 7 ਗੱਡੀਆਂ भी बरामद हुई हैं सर 7 पिस्टल 7 व्हीकल्स और ये तफ्तीश हले चल रही है और बाकी ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ them soon ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੋ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰਡਰ ਕਰੀ ਅਦਰ ਦੈਨ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ
9 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫॉर ऑब्वियस ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये असी प्रिवेंट कीते। ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते जिहड़ी पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, असी 545 गैंगस्टर्स नूं आइडेंटिफाई किया है, इन्हों कैटेगराइज किया है A, B, C कैटेगरी दे विच। इस दे विच 515 एट डिफरेंट स्टेजेस अरेस्ट हो चुके हैं, 30 हाले अरेस्ट होने बाकी हैं। बाकी जेडे अरेस्ट होके बेल ते आ जाते हैं वो एक वक्री गल है। तो ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते ये स्टेटस है। और दूजी गल, गैंगस्टर्स दे अगेंस्ट एक्शन नू इंटेंसीफाई करने वास्ते और एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स CM साहब ने बनाई है, AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और उसके मुखी ADG प्रमोद बान जी है। इन्हों की CM साहब नाल भी मीटिंग हुई है गैंगस्टर टास्क फोर्स की, एंड मैंडेट इन्होंने बड़ी क्लीयर, एक्सक्लूसिवली इन्होंने गैंगस्टर्स नूं डील करना है। गैंगस्टर क्राइम टास्क फोर्स अपनी होगी, प्लस सारे जिले और कमिश्नरेट का जिहड़ा गैंगस्टर रिलेटेड काम है उसका सुपरविजन करेंगे। और जेडे इस फ्रंट ते इंटेंसीफाई एक्शन करके, इंटैलीजेंस बेस ऑपरेशन करके गैंगस्टर दे अगेंस्ट पुलिस एक्शन नूं होर सटीक अते पावरफुल बनाएंगे। सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक। जस्ट समराइज मैं 3 पॉइंट करदा। पहली गल, मर्डर केसिस दे विच बाकी पिछले सालों नाल देखा जाए तो वाधा नहीं होया है, मार्जिनली नीचे आया है। इसनूं होर थल्ले ला सकते हैं असी, पुलिस, पब्लिक और सारे मिल के इनू थल्ले लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूजी गल ये है, इस साल दे विच जिहड़े मर्डर होए हैं उसके विच 6 नूं असी गैंगस्टर रिलेटेड कह सकते हैं, और ये 6 दे 6 केस ट्रेस हो चुके हैं। कौन इस दे एक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी हैं। और तीजी गल ये है कि प्रिवेंशन भी पुलिस ने किया है, और एटलीस्ट 4 केसेस दे विच गैंगस्टर क्राइम असी नहीं होने देता। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम को इंटेंसीफाई करने वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। थैंक यू। एक तो ये है कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਲੀਅਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣਾ। देखो इसदे विच ये है कि
ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ, ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 158 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੈ? 158 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੈ ਸਰ? ਮਰਡਰ ਕੇਸ 158 ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਰ? ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨॉन ਗੈਂਗਸटर केस हैं उसਦੇ ਵਿੱਚ तो प्रॉब्लम नहीं, बाय एंड लार्ज पता ही ਹੁੰਦਾ किसने ਕੀਤਾ ਹੈ। तो उधर जिदा पर्सनल डिस्प्यूट है, बच्चे खेल रहे ने, उत्थे झगड़ा हो गया, गोली चल गई, तो पता होंदा किसने गोली मारी है, तो उसदे विच सॉल्व होने की परसेंटेज होर भी ज़्यादा होनी है। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? देखो, मैं एक गल कहांगा, आज की कॉन्फ्रेंस असीं गैंगस्टर वास्ते रखी सी, पर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दिंदा। देखो, इस दे विच स्नैचिंग का क्राइम हो या कोई भी स्ट्रीट क्राइम हो, उसनू रोकना और अगर क्राइम हो गया है तो उसकी FIR दर्ज करना ये पुलिस का फर्ज है। जिथे नहीं हो रहा है, कंसर्न SSP कमिश्नर ऑफ पुलिस के नोटिस लेके आइए, अदरवाइज असी बैठे हैं। थैंक यू।